Students, welcome to my channel Core Academy. My name is Ashish Bashar. Today we'll discuss about relation. So relation part 1. Relation chapter, relation topic is to some extent confusing, which prompted me to make this video for the students. If you understand the video after viewing it, then my objective for making the video will be fulfilled. So let us start the topic relation. After the end of this lecture, we will be able to understand. After this topic, we will understand what is Cartesian product of A and B. Cartesian product की A cross B R on set A. R means relation, not real number. R on set A, domain and range of the relation, inverse of relation, and the different types of relation. So let us start. First is Cartesian product of A cross B. तो Cartesian product of A cross B তোমরা আগে 11 ক্লাসে পড়েছো, তাও আমি ব্রিফলি আজকে ডিসকাস করব। Cartesian product of set A cross B মানে হচ্ছে a set of all ordered pair, a set of all ordered pair where the first element belongs to set A and second element of the ordered pair belongs to set B. একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। Suppose A equal to A set equal to 1, 2, 3. Set B equal to 4, 5. A cross B or Cartesian product of A cross B equal to a set হলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং এখানে কতগুলো এলিমেন্টস থাকবে। এলিমেন্টস হচ্ছে অর্ডার্ড পেয়ার। অর্ডার্ড পেয়ার যেখানে ফার্স্ট এলিমেন্ট অর্ডার্ড পেয়ারের হবে সেট A এর, সেকেন্ডটা হবে B এর। তাহলে কতগুলো অর্ডার পেয়ার হবে? 3 into 2 6। তাহলে কি হবে? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। আমি আবার ডেফিনেশনটা বলছি। Cartesian product of A cross B means a set of ordered pair, a set of ordered pair where first elements belongs to set A and second element becomes to set B. Number of elements কতগুলো হবে? Number of elements হবে, যদি এটা m নাম্বার অফ এলিমেন্টস হয়, এটা যদি n নাম্বার অফ এলিমেন্টস হয়, তাহলে m ইনটু n মানে 3 ইনটু 2 6টা এলিমেন্ট। ইউ সি देयर आर 6 elements. Order is very important. A cross B is not equal to B cross A. A cross B is not equal to B cross
A, কারণ অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এলিমেন্টস গুলোকে এলোমেলো লেখা যায়, এটা আগে এটা পরে, বাট দ্য অর্ডার must be such that first elements belongs to A and second elements belongs to B. Clear? And now what would be the relation Cartesian product of A cross A? A cross A, let us A is set A 1, 2, 3, three elements of set A. So A cross A would be a set of ordered pair when each element of A is related to the every elements of set A. So number of elements will be 9, 3 into 3, that means 1, 1, 2, 2, 3, 3, যদি আমরা এখানে একে নিই 1, 2, 3, আরেকটা সেট 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, তারপরে হবে কি 1, 2, 1, 3, তারপর হবে 2, 1, 2, 2 নিয়ে নিয়েছি 2, 3, 2, 3, আরেকটা হবে 3, 1, 3, 2, আরেকটা হচ্ছে 3, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, we have already taken 3, 3. So 9 number of elements, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. So this is ordered A cross A. Now you know the subset. How many subset we can make? Let us take an example of subset. Suppose I am taking a subset 1, 1, 2, 2, 3, 3. So it is an 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3. This 1 and 2, 2, 3, 3 is a set. This set is a subset of A, Cartesian product of A cross A. We can also take 3, 1, 3, 2. We can also take 3, 1, 3, 2. So 3, 1, 3, 2 is also a subset of A cross A. So there will be a number of subsets of A Cartesian product of A cross A. Another, we may make 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, all ordered pair. So this one is also a subset of this. Now you see each subset, প্রতিটা subset কি আমরা বলবো relation. R stands for relation. On set A. On set A means A to A to A cross A. তো এটা একটা রিলেশন, we can denote it by R1. এটা একটা রিলেশন because it is a subset of this. So it is R2. It is also a relation, subset, sorry, it is also a subset. So it is also a called relation. So each and every subset of Cartesian product of A cross A is the relation on A. So how many relation can be formed
the number of relation can be formed is 2 to the power m n. M is the number of element of set A and n is the number of element of set B. Here both are A. So, and number of elements of A is 3. So, number of real subset would be 2 to the power 3 into 3, 2 to the power 9. So, total number of relation would be 2 to the power 9 including null set. Null set के धोरे हमार number of relation होगे 2 to the power 9. Number of relation माने कि number of subsets. কতগুলো subset হবে 2 to the power 9 including null set. So we have covered one Cartesian product. Relation R stands for relation, not real number. R on set A. Now আমি এই এটা পুছে দিচ্ছি A cross A. এবার দেখো এই যে R1 এর ফার্স্ট এলিমেন্ট গুলো কি এটা, এই অর্ডার পেয়ার এর ফার্স্ট এলিমেন্ট এটা, এই অর্ডার পেয়ার এর ফার্স্ট এলিমেন্ট এটা, এটা 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 এইটা এইটা এটা এটা এটা। তো ফার্স্ট এলিমেন্ট of each ordered pair কে কি বলবো, ডোমেইন। তো ডোমেইন এখানে কি কি হবে, ডোমেইন অফ R1, ডোমেইন অফ R1 হচ্ছে ডোমেইন অফ R1 1 2 and 3. Now the domain of R2 relation. So domain first element of the ordered pair 3 already considered, 2. So 3 and 2 are the domain of R2 and the range of R2 range of R2 is the second element of the order pair 1 2 2 2 1 and 2. This is the range of R1 order pair, R1 relation, R2 relation. Now R3, so domain of R3 first element 2 2, so domain is 2. And what is the range of R3? 1 and 3. Range is 1 and 3. So clear the domain and range of relation. Now R inverse. R inverse is denoted by like this R inverse. R inverse equal to a set where y(x) is the element where x and y ordered pair is an element of R. মানে কি যদি এরকম একটা রিলেশন হয় 1 2 3 4, তাহলে R ইনভার্স কত হবে, R ইনভার্স যদি xy থাকে তাহলে এটা রিভার্স হয়ে যাচ্ছে, b এলিমেন্ট সেকেন্ড এলিমেন্ট মানে এটা যদি প্রি ইমেজ বলি এটাকে ইমেজ বলি, এটা আগে আসবে, তাহলে R ইনভার্স হবে 2 1 4 3, এটা হবে R ইনভার্স। এবার প্রশ্ন আসতে পারে যে R ইনভার্সের ডোমেইন কি,
domain of R inverse is the range of R. তাহলে R inverse এর ডোমেইন কি 3 and R inverse এর ডোমেইন কি এর হচ্ছে রেঞ্জ 2 and 4 আর range of R inverse is the domain of relation R. তো 1 and 3 হচ্ছে R inverse এর range, which is the domain of R. তাহলে R inverse এর domain হচ্ছে R এর range, আর R inverse এর range হচ্ছে R এর domain 1 3 1 3. Clear? Next, the types of relation. So basically we'll discuss what types of relation. First type হচ্ছে empty relation. Empty or void বলা হয় void relation. তো empty or void relation কি? Empty or void relation হচ্ছে such a relation where there is no order pair. আমরা যে definition of যে relation করব তার মধ্যে কোনো এলিমেন্ট খুঁজে পাওয়া যাবে না, তার মানে there is no order pair, then the relation would be called void relation. Suppose set A consists of 3 elements 2 4 6. আমি একটা রিলেশন হচ্ছে R is equal to রিলেশন হচ্ছে A B order pair where B equal to A plus 1 and A is an element of set A and B also element of set A. So this is the set. So if 2 is the first element of the ordered pair, so second would be as per relationship B would be 2 plus 1, that means 3. So 3 is not an element. So you cannot find any ordered pair. So the this R is a empty relation or void relation, and it is denoted by like this or null set. Next is universal relation. Universal relation. When a relation would be universal, suppose A set 1 2 3. আমি যদি দুটো সেট করে নিই universal relation on A, তো relation would be universal relation on A 1 2 3 1 2 3. যদি mapping in such a way that every element of A is related to each element of set A 1 to 1 1 to 2 1 to 3. Then 2 to 1 2 to 2 2 to 3 and 3 to 1 3 to 2 3 to 3. So this relationship if we express in terms of ordered pair, কি দেখব 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1
3 2 3 3, total 9 number of ordered pair. Clear? তাহলে যদি 9 number of ordered pair হয় এখানে, তাহলে এই রিলেশনশিপকে হচ্ছে বলা হবে ইউনিভার্সাল রিলেশন অন A. Every element of A is related to itself and also the other elements of set A. So this is relationship is called universal relation. Next is identity relation. Identity relation, and it is denoted identity relation on set A. It is denoted as IA. তো আইডেন্টিটি রিলেশনটা কি? যদি এই রকম একটা রিলেশন হয় যেখানকার একটা সেট হয় যেখানে all the element, all 1 1 2 2 same elements is first element and second element both are same, 1 1 2 2 3 3. This is a example of identity relation. যা first element তাই second element of the ordered pair same. তাহলে আমরা লিখতে পারি কিরকম, R is equal to x x when x is an element of A. Clear? এখন দেখো যদি এই আইডেন্টিটি রিলেশনে 1 1 2 2 3 3 আমরা বললাম এদের অর্ডার পেয়ার, যদি এরকম হয় একটা আমি অফ করে দিলাম, সাপোজ এখানে 3 3 নেই, তাহলে would it be identity relation? No. প্রতিটা এলিমেন্ট অফ A এর থাকতে হবে সেম সেম, তাহলে এটা হবে আইডেন্টিটি রিলেশন। তাহলে এই যদি 3 3 এর সঙ্গে if I add another suppose 2 3 in addition, would it be identity relation? না, এক্সট্রা এলিমেন্ট থাকলেও হবে না, জাস্ট 1 1 2 2 3 3, তাহলে এটা হবে আইডেন্টিটি রিলেশন। ক্লিয়ার? আইডেন্টিটি রিলেশন। এর পরের রিলেশন আমরা যাচ্ছি রিফ্লেক্সিভ রিলেশন অন R. Reflexive relation on R. রিফ্লেক্সিভ রিলেশনটা কি? রিফ্লেক্সিভ রিলেশন হচ্ছে এই যে সেট আছে এই সেটে প্রতিটা এলিমেন্ট অ্যাট লিস্ট থাকবে, তার মানে a relation would be on set A would be reflexible if at least a is an element of R, A for all A which is an element of A. মানে প্রতিটা এর যে প্রতিটা এলিমেন্ট আছে সে এক একটাকে আমি A বলছি, এটা A, এটা A1, এটা A2, এটা 3, A3, প্রতিটা এলিমেন্টের সেম থাকবে। A is an element of relation হবে প্রতিটা যে এলিমেন্ট আছে অফ A তার জন্য। তার মানে এখানে যে 1 1 2 2
3 হবে, আবার যদি 4 থাকে তাহলে 4 কেও থাকতে হবে রিলেশনের মধ্যে। এর প্রতিটা এলিমেন্টের ডাবল থাকবে, AA 2 2 3 3 4 4 লাইক দিস। তাহলে এর এলিমেন্ট, আবার বলছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, রিফ্লেক্সিভ রিলেশন অন সেট A is a set whose elements are, or we can say AA is an element of R. AA is an element of set A. তাহলে আমি একটা এইখানে যদি সেট A এটা 1 2 3 হয়, তাহলে 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 and 3 3 is an reflexive relation on A. Now একটা প্রশ্ন আসছে তাহলে তোমাদের মনে, যে তাহলে আইডেন্টিটি রিলেশন আর রিফ্লেক্সিভ রিলেশনে কি পার্থক্য হলো? আইডেন্টিটি রিলেশনে তো বলা হয়েছিল যে প্রতিটা এলিমেন্ট সেম থাকবে, তাই তো, এবং প্রতিটাই থাকবে। তাহলে বাট দেয়ার ইজ ডিফারেন্স কি? এই রিফ্লেক্সিভ রিলেশন হচ্ছে এই AA থাকবে অ্যাটলিস্ট, এর বেশিও কিছু এলিমেন্টস আমি ঢুকিয়ে দিতে পারি, স্টিল ইট উড বি রিফ্লেক্সিভ। যেমন এখানে যদি থাকতো 2 3 1 2 3 2, still it is reflexive. So at least AA থাকবেই for all A. In addition there may be some other ordered pair where A নাও থাকতে পারে, বাট A প্রতিটা এলিমেন্টের একটা ডাবল থাকবে, then it is reflexive. তাহলে আমি প্রশ্ন আসছে, তাহলে আইডেন্টিটি রিলেশন কি রিফ্লেক্সিভ? আমি আগেই বলেছি এটা অ্যাটলিস্ট। তো আইডেন্টিটি রিলেশনে যেহেতু এই তিনটে আছে, উপরের তিনটে, then it is reflexive. তাহলে রিফ্লেক্সিভ রিলেশন কি আইডেন্টিটি? নো, কারণ এখানে এক্সট্রা এলিমেন্ট আছে এই তিনটে। সো আই ক্যান সে all identity relation is reflexive, but all reflexive relation may not be reflexive relation are not identity relation. এটা হচ্ছে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স। এরপরে যাব আমি রিফ্লেক্সিভের পর। একটা কথা বারবার বলে রাখি, এটা অনেক কনফিউজিং হয়, এই AA যে ডাবল থাকবে প্রতিটা এলিমেন্টের থাকবে। যদি এরকম হয় যে এটা রিফ্লেক্সিভ রিলেশন অন A জায়গায় থাকলো অন N, তার মানে দুদিকেই কি আছে? N আছে, N ইন্টু N। তাহলে N এর যে প্রতিটা এলিমেন্টকেই নিতে হবে, 1 1 2 2 3 1 crore 1 crore 2 crore 2 crore, যত নাম্বার প্রত্যেকটা কি ডুপ্লেট নিতে হবে, তাহলে সেটা হবে রিফ্লেক্সিভ। Then another important relation, symmetric relation. Symmetric relation on A. Suppose A 1 2 3. Symmetric relation on A হচ্ছে একটা রিলেশন where or it is a set যেখানে আমরা দেখব যে if 1 আর 2 যদি তার এলিমেন্টকে করা যায়,
তাহলে তার উল্টোটাও হচ্ছে একটা অর্ডার পেয়ার এর এলিমেন্ট হবে। যদি 2 3 কে করা হয় তাহলে 3 2 কেও ইনক্লুড করতে হবে। ইফ এটা যদি হয় তাহলে ইট ইজ সিমেট্রিক রিলেশনশিপ। তাহলে আমি ডেফিনেশন কি বলতে পারি সিমেট্রিক রিলেশনশিপ? সিমেট্রিক রিলেশন কখন হবে? যদি তাহলে এই রিলেশন উইল বি সিমেট্রিক if A1 and A2 is an order pair, is an element of R, then A2 and A1 also element of R for all A1 A2 for all A1 A2 which is an element of R relation। মানে এখানে ফ্লিপ করতে হবে সোজা কথায়, তাহলে এটা সিমেট্রিক হবে। ফ্লিপ করতে হবে, যদি A1 2 যদি এর এলিমেন্ট থাকে তাহলে 2 1 এর এলিমেন্ট হবে। যদি 1 1 থাকে ফ্লিপ করলে কি হবে? আবার 1 1ই হবে। তাহলে সেটাকে বলবো, কিন্তু কার হতে হবে? ফর অল এলিমেন্ট অফ R। এই যে R এর যে তোমার যেটা আছে, যে ডেফিনেশন আছে, সেটার প্রতিটাই এরকম ফ্লিপিং হবে। এর কিন্তু প্রতিটা এলিমেন্টের ফ্লিপিং আমার দরকার নেই। R এর যে এখানে যেটা নিয়েছি সেটার ফ্লিপিং দরকার। ধরো আমি এখানে নিয়েছি 1 2 আর 2 1, তাহলে আমি এখানে যেগুলো নিয়েছি তার ফ্লিপ হচ্ছে কিনা। 1 2 2 1 আছে, সো ইট ইজ রিফ্লেক্সিভ। এখানে কিন্তু আদার কিছুই নেই, যেগুলো নিয়েছি রিলেশনশিপের মধ্যে যে রিলেশন তার মধ্যে ফ্লিপ হচ্ছে কিনা। এখানে 2 3 3 2 আছে কিনা আমার দেখার দরকার নেই, যেগুলো আর এ যেগুলো আছে তার ফ্লিপিং হচ্ছে কিনা। এবার আমরা কিছু एग्जांपल নেব যে টু শো whether the relation is reflexive or not। যেখানে 1 2 আছে সেট A এলিমেন্ট 1 2 3 এভাবে লিখছি। তো ফার্স্ট एग्जांपल রিলেশন R1 whether it is reflexive। রিফ্লেক্সিভ কি বলেছি? যে A থাকতে হবে ফর অল এলিমেন্ট অফ A, এক্সট্রা থাকতে পারে অ্যাট লিস্ট সেটা থাকবে। তো হিয়ার ইউ সি 1 1 2 2 and 3 3 and is present। এটা 1 1 2 2 3 3 প্রেজেন্ট, অ্যাডিশন 1 1 আছে, তো ইট ইজ রিফ্লেক্সিভ। এটা রিফ্লেক্সিভ। নেক্সট এটা দেখি 1 1 আছে, 2 2 আছে, 3 3 3 3 3 3 আছে, এক্সট্রা এটা আছে, সো ইট ইজ অলসো রিফ্লেক্সিভ। নেক্সট সি একটা রিলেশন বলছে x y, প্রথমটা x পরেরটা y, x ডিভাইড y, x and y both are element of natural number। তাহলে x আর y আমরা বলেছি কি এটা কিন্তু 1 2 এই এর সঙ্গে কোনো রিলেশন নেই, x and y element of natural number not a। তাহলে x divides y, তাহলে নিশ্চয়ই x যদি ডিভাইড করে x কি থাকবে? সেম ইয়েস, x কে ডিভাইড করে, যদি 5 5 কে ডিভাইড করে, 1 1 কে ডিভাইড করে, সো x ডিভাইড x, তাই তো এখানে। তাহলে এখানে a যেটা হচ্ছে x হাসছে, x নিজেকে তো ডিভাইড হয়, 5 5 কে ডিভাইড করলে 1 হয়, 6 6 কে 1 হয়, 1 1 কে বা ডিভাইড করলে 1 হয়, যার নাকি অল দা এলিমেন্ট অফ n। তো প্রত্যেক যত এলিমেন্ট অফ n আছে প্রত্যেক এলিমেন্ট যে ন্যাচারাল নাম্বার আছে, সেই ন্যাচারাল নাম্বার প্রত্যেকটা ন্যাচারাল নাম্বার সেই নাম্বার দিয়ে ভাগ করলে সেটা ডিভাইড করা যায়। সো এটাও কিন্তু আমার রিফ্লেক্সিভ, কারণ x ডিভাইড x সেম হবে। l r3 টা কি l1 l2। সাপোজ একটা প্লেন আছে, তো এখানে সেটটা এটা যেমন a ছিল, এটা ন্যাচারাল নাম্বার, এখানে সেট অফ লাইনস ইন এ প্লেন। যদি একটা প্লেনে
সব প্লেনের সেট, লাইন্সের সেট নিই আর সেই রিলেশনশিপ একটা ডিফাইন করি L1 L2 দিয়ে, লাইন 1 লাইন 2, যাতে লাইন 1 অ্যান্ড লাইন 2 দুটো পারপেন্ডিকুলার হয়, তাহলে কি আমি একসঙ্গে L1 L1 নিতে পারি? L1 L1 নেওয়া মানে কি? A line is perpendicular to itself. Is it possible? একটা লাইন সেই লাইনের সঙ্গে প্যারালাল হতে পারে, তাই না? One line is parallel to itself, but a line cannot be perpendicular to itself. তাহলে যেহেতু হচ্ছে না, so it does not satisfy this relationship. It does not satisfy the reflexive relation. তাহলে এটা reflexive relation না। লাস্ট এটা L1 L2, L1 is parallel to L2, L1 L2 হচ্ছে দুটো লাইন L1 L2, আর এখানে হচ্ছে সেট অফ লাইনস ইন এ প্লেন। তাহলে সেট অফ অল লাইনস ইন এ প্লেন যদি নিই, তার থেকে সেই লাইনগুলো নিচ্ছি যেগুলো নাকি প্যারালাল, তাহলে এই দুটো কি সেম সেম হতে পারে? L1 L1 হতে পারে? হতে পারে, বিকজ ওয়ান লাইন ইজ প্যারালাল টু ইটসেলফ, তাহলে ইট ইজ রিফ্লেক্সিভ। এরপর আমরা কিছু এক্সাম্পল নেব যে টু প্রুভ, টু শো whether the relations are symmetric or not. So let a plane and L be the set of all lines in that plane. So relationship L1 L2, L1 is perpendicular to L2. তো আমরা বলেছি সিমেট্রিসিটি হতে গেলে, সিমেট্রিক হতে গেলে ফ্লিপ করতে হবে। যদি A1 A2 এলিমেন্ট থাকে, তাহলে A2 A1 ফ্লিপ করলেও সেটা একটা এই রিলেশনের মধ্যে একটা এলিমেন্ট হবে। তো দেখা যাক L1 L2 হচ্ছে L1 is perpendicular to L2, তাহলে একে যদি ফ্লিপ করে দিই, ফ্লিপ করে দিলে তাহলে L2 is perpendicular to L1। যদি একটা লাইন আরেকটা লাইনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার হয়, সাপোজ ইজ L1, this is L2, তো L1 is perpendicular to L2, তো similarly I can also say that L2 is perpendicular to L1, তো ফ্লিপ করলেও the relation holds, তাহলে এটি সিমেট্রিক। নেক্সট আর অন রিলেশন অন এ হচ্ছে সে আগে এ হচ্ছে 1 2 3, তো এই রিলেশন আছে 1 1 2 2 2 1 3 1। তো দেখা যাক এখানে যে আছে যে 1 2 3 এগুলো যেগুলো এখানে আছে সেগুলো ফ্লিপ হচ্ছে কিনা, এন্টার সেটের সব এলিমেন্ট দেওয়ার দরকার নেই, যেখানে যেগুলো এলিমেন্ট আছে সেগুলো ফ্লিপ হচ্ছে কিনা। 1 1 the reverse 1 1, ওকে 1 2 2 1, ঠিক আছে 2 1 এরও 1 2 আছে, 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1, তাহলে এর ফ্লিপ করলে প্রতিটা এলিমেন্ট যেটা আছে ইট ইজ ফ্লিপ করা যাবে, সো ইট ইজ অলসো সিমেট্রিক। লাস্ট আর তার দুটো এলিমেন্ট 1 2 2 1, তো 1 2 2 1 ফ্লিপ করা যাচ্ছে, দিস ইজ অলসো রিফ্লেক্সিভ, সিমেট্রিক। তাহলে বুঝলাম আমরা সিমেট্রিক হলে কিভাবে হয়। And now my question, one question to you, যে whether identity matrix is symmetric, সেখানেও তো 1 1 2 2 3 3 থাকে, ফ্লিপ করাও 1 1 2 2 3 3, আবার সে 1 1 2 2 3 3 আসছে, so identity relation is also symmetric relation, কিন্তু সব symmetric relation identity relation নয়, যেমন এটা it is a symmetric relation but not identity relation. So all identity relation is symmetric relation, but all symmetric relation is not identity relation. Last relation, very important, transitive relation. Transitive relation on A. তো ট্রানজিটিভ রিলেশন আগে পড়েছি আমরা, রিফ্লেক্সিভ, দেন সিমেট্রিক, নাও ট্রানজিটিভ, এই তিনটি খুব ইম্পর্টেন্ট। তো ট্রানজিটিভ রিলেশনশিপ কাকে বলে? ট্রানজিটিভ রিলেশন তখনই রিলেশনকে ট্রানজিটিভ বলা যাবে যখন when A1 and A2 A1 A2 is an element of relation,
which implies we see A2 and A3, and it implies the darkar nahi, A1 A2 is an element of R and A2 A3 are also element of R. যেমন একটা রিলেশন নিলাম 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3. So A1 A2 is a relation, is a element of R. এখানে দেখো A1 ধরো A2 এইটা এই অর্ডার পেয়ার দিচ্ছি, and A2 A3 মাঝে এই দুটো কমন, তো 2 3 বলতে পারি A2 A3 A1 A2 A2 A3 যদি হয়, দেন যদি এটা এক্সিস্ট করে A1 and A3 is a relationship of R. আবার বলছি যদি A1 A2 is an element of relation, A2 A3 is also a element of relation. এরপর যদি A1 A3 এর মধ্যে রিলেশন এক্সিস্ট করে, A1 A3 এই রিলেশনের মধ্যে থাকে এটা, then the relation is transitive. এখানে দেখো 1 2 আছে 2 3 আছে, তো 1 3 এক্সিস্ট করছে, yes এক্সিস্ট করছে, then it is transitive. আবার বলছি এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, A1 A2 এক্সিস্ট করছে আরে A1 A2 A2 A3 এক্সিস্ট করছে, তারপরে যদি দেখা যায় A1 A3 এক্সিস্ট করছে, মাঝখানে দুটো ক্যান্সেল করে দিচ্ছি, A1 A3 রিলেশন এক্সিস্ট করছে, then the relationship is transitive. Now a question arise, যদি এরকম হয় যে A1 A2 আছে কিন্তু A2 A3 নেই, তাহলে কি ট্রানজিটিভ? আবার বলছি A1 A2 আছে A2 A3 নেই, তাহলে কি এই যে রিলেশনটা ট্রানজিটিভ বলা হবে? সাপোজ এখানে এটা নেই, A1 A2 আছে 1 2 আছে 2 সামথিং নেই, কিন্তু আরেকটা আছে, আবার এখানে 1 3 আছে 3 সামথিং নেই, তাহলেও এটা ট্রানজিটিভ। আবার বলছি যদি এটা হয় ট্রানজিটিভ, কিন্তু যদি দেখা যায় A1 A2 এক্সিস্ট করছে কিন্তু A2 A3 এক্সিস্টই করছে না, তাহলে এটা তো আসবেই না, স্টিল ইট ইজ ট্রানজিটিভ। তাহলে দুটো কেসে হতে পারে যে A1 A2 exist and A2 A3 exist, that it implies A1 A3 exists, then it is transitive. Secondly, it will be transitive when A1 A2 exist but A2 A3 does not exist, তাহলে এই ক্ষেত্রে it is transitive। শুধু যদি নেওয়া যায় A1 1 2, তাহলে A1 A2 exist but A2 A3 does not exist, is it transitive? Yes, it is transitive. Now we will see the transitivity of the relations. Suppose R1 A set 1 2 3, so a relation on set A is defined as this, like this. So এটা ট্রানজিটিভ কিনা? ট্রানজিটিভ বলে কি বলেছি, যদি A1 A2 যদি একটা অর্ডার পেয়ার হয়, তাহলে A2 A3 ও যদি থাকে, তারপর দেখতে হবে A1 A3 আছে কিনা, যদি থাকে তো ইট ইজ ট্রানজিটিভ, আর না থাকলে ট্রানজিটিভ না। যদি A1 A2 আছে A2 A3 ও আছে কিন্তু A1 A3 নেই, তাহলে নট ট্রানজিটিভ। আবার যদি A1 A2 থাকে কিন্তু A2 A3 নেই, এক্সিস্টেন্স নেই, তাহলে ট্রানজিটিভ। লেট আস সি 1 2 A1 A2 exist, A1 A2 exist, A2 A3 exist, তাহলে আবার দেখতে হবে A1 A3 আছে কিনা,
A1 A3 মানে 1 and 3 আছে, তাহলে এই দুটোর মধ্যে এটা স্যাটিসফাই হলো। 2 3 2 3 3 2 আছে, 2 3 3 সামথিং নেই, তো না থাকলেও চলবে। 3 2 থাকার পর যদি পরেরটা না থাকে তাহলেই সেটা ট্রানজিটিভ হবে না। 2 3 আছে, 3 সামথিং নেই, তো এটাও ওকে। 1 3 আছে, 3 1 আছে, 3 1 নেই, তাহলেও হবে। 1 1 আছে, ঠিকই আছে। 1 1 এটাকে 1 1 এর সঙ্গে আর কি হবে, 1 1ই হবে। আর A1 A2 A2 A3 ও 1 1, আর যদি হয় A1 A3 তাও 1 1, তাহলে স্যাটিসফাই করছে। সো এটা হচ্ছে রিলেশন ইজ ট্রানজিটিভ। নেক্সট রিলেশন 1 1 1 2 1 2 আছে, 2 3 আছে। 1 2 থাকার পর 2 3 আছে, এবার যদি 1 3 না থাকে তাহলে নট ট্রানজিটিভ। আর 1 2 আছে, 2 3 টাই নেই, তাও ট্রানজিটিভ। কিন্তু 1 2 থাকার পর 2 3 আছে, 1 3 আছে, তাহলে ট্রানজিটিভ হবে। 1 2 2 3 1 3 আছে, 1 3 1 3 1 3 নেই, 3 1 আছে, 1 3 নেই, সো নট ট্রানজিটিভ। 1 2 2 1 আছে, নেই, তো ট্রানজিটিভ ট্রানজিটিভ। 1 3 আছে, 3 2 আছে, 1 2 আছে, 1 3 3 2, তোমার চাই 1 2 আছে, হ্যাঁ আছে, ঠিক আছে। 3 2 3 2 পর 2 3 আছে, 2 3 নেই, চলবে। 1 2 পর 2 সামথিং আছে, নেই, না থাকলেও চলবে, ঠিক আছে। তাহলে এটা ট্রানজিটিভ। এটা দেখি 1 2 আছে, 2 3 আছে, ওকে। তাহলে আবার দেখতে হবে 1 3 আছে কিনা, হ্যাঁ 1 3 আছে, তাহলে এটা ঠিক আছে, ওকে। 2 3 পর আমার 3 সামথিং আসবে, আছে, নেই, তাও চলবে। 1 3 3 সামথিং আছে, নেই, তাও চলবে। 2 1 1 2 কিছু আছে, হ্যাঁ এখানে আছে। 2 1 1 2 2 1 1 2, তাহলে এবার দেখতে পাই 2 2 আছে কিনা, 2 2 নেই, তো 2 2 মিসিং, 2 2 মিসিং। আরেকটা দেখো, যদি আমি এটা দেখি 1 2, আবার এখানে দেখি 2 1, তাহলে আমার দরকার 1 1 1 2 2 1 এক্সিস্ট করছে, 1 1 নেই, তাহলে 2 2 যেমন নেই 1 1 ও নেই। যে কোনো একটা যদি না থাকে তাহলেই এটাকে ট্রানজিটিভিটি বলা যাবে না। যে কোনো রিলেশন যদি একটা নেগেটিভ হয়ে যায় তাহলেই সেই রিলেশন হোল্ড করবে না, একটাও যদি নেগেটিভ হয়ে যায়। কিন্তু হওয়ার জন্য, ট্রানজিটিভিটি হওয়ার জন্য ইন জেনারেল প্রতিটা অর্ডার পেয়ারকেই স্যাটিসফাই করতে হবে। আর যদি একটা এক্সাম্পলও বেরোয় যেটা স্যাটিসফাই করছে না, তো দাস রিলেশন ডাজ নট হোল্ড, তো ইট ইজ নট ট্রানজিটিভ বিকজ অফ 2 2 নেই, 1 1 ও নেই। Next one thing, if 3 relation exist, suppose first relation reflexive মানে same element a থাকতে হবে, then symmetric, if a1 a2 exist, flip করে দাও a2 a1 exist, আর লাস্টে আমরা ট্রানজিটিভ এখন শিখলাম। if 3 relations are simultaneously satisfied by relation, then the relation is called equivalent relation. Equivalence relation. Equivalent relation এর एग्जांपल আমরা দেখতে পারি, এটা হতে পারে 1 1 2 2 3 3, তাই তো। আবার এটাও লিখতে পারি 2 1 2 2 1। সাপোজ দেখো প্রথমে রিফ্লেক্সিভ 1 1 আছে, 2 2 আছে, 3 3 আছে। ফ্লিপ সিমেট্রিক, এটা তো ঠিকই আছে, ফ্লিপ হচ্ছে 1 2 2 1 আছে, তো
এটা রিফ্লেক্সিভ সিমেট্রিক হয়ে গেল, ট্রানজিটিভ এটা তো ঠিকই আছে, সব 1 1 এগুলো সেম স্যাটিসফাই করছে, 1 2 এক্সিস্ট করছে, 2 1 আছে, 1 2 2 1, তো 1 1 এক্সিস্ট করছে, হ্যাঁ এক্সিস্ট করছে, তো it is also transitive. If three relations are satisfied, then the relation is called equivalence relation. तो equivalent relation we have just discussed যে reflexive হতে হবে, symmetric হতে হবে এবং transitive হতে হবে, then it is equivalent relation. এবার একটা আমি সেট নিচ্ছি, সেট A having 5 element 1 2 3 4 5, আর এই একটা ইকুইভ্যালেন্ট রিলেশন আমরা নিয়ে নিয়েছি, ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট রিলেশন 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 1 4 5 5 4, so it satisfies reflexive, symmetric and transitive relation, so it is equivalent relation. এবার হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস, সেট অফ ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস কি, ফার্স্ট ক্লাস অফ 1 1 এখানে 1 2 3 4 5 এখানে ফার্স্ট এলিমেন্টকে বোঝাচ্ছি, ফার্স্ট এলিমেন্টগুলো অর্ডার পেয়ারের, এবং এটা হচ্ছে সেট অফ ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস, এখানে কিন্তু এটা অর্ডার পেয়ার না, সেট, সেট কিন্তু এ বি লিখি আর বি এ লিখি একই জিনিস, এ বি বি এ সেম, এটা হচ্ছে অর্ডার পেয়ার না, অর্ডার পেয়ার হলে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে এবং সেটার অর্ডারটা মিন করে, ম্যাটার্স করে, তো এখানে সেট অফ ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস মিন্স হচ্ছে অফ 1 ইজ ডিনোটেড বাই এই ধরনের চিহ্ন থাকে, ওই গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ফাংশনের মতো, এটা 1 এর হচ্ছে আমি সেকেন্ড এলিমেন্টকে চুজ করব, সেটাই হবে সেট অফ ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস অফ 1, তো সেকেন্ড এলিমেন্ট অফ 1 কি 1 ইটসেলফ, আর 1 কোথায় আছে, এখানে একটা আছে, তাহলে 2 হবে 2, তো 1 এর আমি সেট অফ ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস অফ 1 1 2 2 1 হতে পারে, কারণ সেটের এলিমেন্টের অর্ডার থাকে না, যে কোনো অর্ডারে লেখা যায়। এবার হচ্ছে 2 ইকুইভ্যালেন্ট সেট অফ ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস অফ 2 2 এর সেকেন্ড এলিমেন্ট দেখব, 2 এর 2 আছে আর 2 নেই, 2 1 1 আছে। এবার হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সেট অফ ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস অফ 3 3 সেকেন্ড এলিমেন্ট গুলো দেখব, 3 3 3 আছে আর নেই, অনলি 3। ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস অফ 4, তো 4 যেখানে ফার্স্ট এলিমেন্ট আছে সেকেন্ড এলিমেন্ট গুলো আমরা লিখব, কোথায় 4 4 4 4, এই সেকেন্ড এলিমেন্ট লিখব 4 4 4 4 5 আর নেই, তো সেট অফ ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস অফ 5 ফার্স্ট এলিমেন্ট গুলো যেগুলো সেগুলো সেকেন্ড এলিমেন্ট লিখব, ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে 5 এটা আছে, তো 5 এর 5 আর 5 5 4, তো 1 2 3 4 এর ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস আমরা বের করলাম এই সেটগুলো, তোর মধ্যে 1 2 আর 2 1 কোনো ডিফারেন্স নেই, সেম, 3 ডিফারেন্ট সেট 4 5 and 5 4, হ্যাঁ these two sets are also equal, so এবার তাহলে টোটাল কতগুলো সেট হলো 1 2 আর একটা হচ্ছে 3 আর একটা হচ্ছে 4 5, এই তিনটে অ্যাকচুয়ালি আমরা সেট পেলাম ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাস অফ সেটস থেকে। এই তিনটে যে সেটগুলোকেই বলা হচ্ছে পার্টিশনস, তো টোটাল পার্টিশন কত 3, যেটা 3 পার্টিশন। তো জিনিসগুলো দেখবে যে এই 1 আর 2 কিন্তু নিজেদের মধ্যে রিলেটেড আছে, এই 1 আর 2 এর মধ্যে আর কোনো এলিমেন্ট কিন্তু এখানে নেই, 3 নেই 1 এর সঙ্গে, 2 ও নেই 1 এর সঙ্গে, আছে 1 এর সঙ্গে 1 1 এর সঙ্গে 1 আর 1 এর সঙ্গে 2 আছে, 1 এর সঙ্গে 1 1 এর সঙ্গে 2 আর 2 এর সঙ্গে 2 আর 2 এর সঙ্গে 1, এই 3 এর সঙ্গে দেখো 3 এর সঙ্গে কিছুই নেই, একমাত্র 3 আছে 3 3, 4 এর সঙ্গে কি 4 আর 5, তো 4 আর 5 4 4 আর 5 4 5
আর 5 5 এই তিনটে দেখো আছে এখানে, 4 4 আছে, 4 4 4 5 4 5 4 5 আর এটা আছে 5 5 আর আছে 5 4. So there are 3 partition. Total partition, number of total partition is 3. So by after the end of this discussion, আমি ধরছি তোমরা বুঝেছো the concept of different types of relation, equivalent relation. This is part 1. In part 1 আমি খুব কম এক্সাম্পলস দিয়েছি, তো আমি এরপরে পার্ট 2 তৈরি করব. পার্ট 2 যদি পার্ট 1 বুঝে থাকো অবশ্যই তোমরা পার্ট 2 দেখবে, সেখানে আমরা স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম্পলস নেব, অঙ্ক নেব, এবং সেই ভিডিওটা আগে দেখার আগে এই ভিডিওটা অবশ্যই বুঝবে এবং এটাকে পারলে সাবস্ক্রাইব করবে. ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, তাহলে আমার অবজেক্টিভ ফুলফিল হবে. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ.